اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھیں اور آباد رکھیں۔ پچھلا جو میرا لیکچر تھا جس میں نے اپنے ایک بھتیجے کا سوال اٹھایا تھا، اور جو ینگ طبقے کے اکثر کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے، کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے نا، اس میں ایک بات ہو رہی ہے جو دونوں صورتیں انشاءاللہ اس کی میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گی کہ یہ بات مزیدار بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا مزیدار ہونا بھی بتاؤں گی اور اس کا خطرناک ہونا بھی بتاؤں گی۔ تو جب میں وہ سوال اس کا یہ تھا نا کہ اگر دنیا سے تمام ریلیجن کے متعلق جتنا بھی مٹیریل ہے، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں، چاہے وہ صحائف ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑوں کی کتابیں ہوں، اگر ان کو سارے مٹیریل کو بیک جنبش قلم ختم کر دیا جائے اور سب کو مطلب ایک طرح سے ٹھکانے لگا دیا جائے، زائل کر دیا جائے، تو 2-4 نسلوں تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی دنیا میں کوئی مذہب بھی تھا یا کوئی مذہب یا کوئی اس طرح نا۔ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اور 2-3 کمنٹس میں بڑے پیارے جواب آئے، جس میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ ہر نسل قالوا بلا بول چکی ہے، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ الست بربکم نا۔ تو مجھے پھر کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی اور ایک نوجوان وکیل نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ہاں اس بچے کو میں نے یہ بتایا، اپنے بھتیجے کو میں نے یہ بتایا اور تمام لوگوں کو کہ یہ جو سرسری سسٹم ہے نا، یہ جو سرسری نظام ہے، یہ تو سرسری ہے نا، اس کے اندر ایک ہڈن سسٹم چل رہا ہے۔ ایک اور میں نے مثال دی تھی کہ جیسے بھوسے کے نیچے پانی بہتا ہے تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کہ بھوسے کے نیچے پانی ہے، لیکن اگر آپ کا قدم اس کے اوپر آ گیا تو وہ پھر آپ کے پینچوں تک کو گیلا کر دے گا۔ تو یہ جو ہڈن سسٹم ہے یہ نظر نہیں آتا، لیکن اسی نے سارے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو مجھے نا ہاں، اور وہ ہڈن سسٹم بہت تگڑا ہے، میرے پچھلے لیکچر میں اس کا ساری کہانی موجود ہے۔ تو مجھے کچھ بچوں نے اور ایک اپنے ایک دوستوں میں سے ایک نوجوان وکیل ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میم آپ اس پہ بھی پھر بات کریں کہ اس خفیہ سسٹم کے ساتھ، اس ہڈن سسٹم کے ساتھ، اس تگڑے سسٹم کے ساتھ بندہ جڑتا کیسے ہوگا۔ اگر ایک بندہ اس کے ساتھ جڑنا چاہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو جوڑے گا۔ تو شام کو جب میں اس ٹاپک کے حوالے سے سوچ رہی تھی تو میرے دماغ میں بہت مزیدار بات تھی، لیکن اب وہ بات میں بھول گئی ہوں، اب مجھے سوچنے پہ بھی یاد نہیں آ رہی، لیکن باقی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس ہڈن سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کیسے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا۔ تو اپنے اندر کے ساتھ رابطہ تو کرنا پڑے گا، اپنے اندر کے ساتھ رابطہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا۔ اچھا، اندر کے ساتھ رابطہ ہونے کے لیے پتہ ہے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت سکون کی ہے، کہ تم مکمل طور پہ پرسکون ہو جاؤ۔ اس زمانے میں یہ جب میں کلاس کو کبھی پڑھاتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں بچے پنکھے بند کر دو، اور اب تمہارے چہرے مجھے نظر آنے چاہیے، تمہاری آنکھیں مجھے نظر آنی چاہیے، اور مکمل خاموشی ہو۔ مکمل خاموشی ہوگی تو میری بات کو پک کر پائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایسے اسٹل اور سائلنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے شولڈرز پہ پرندے بیٹھ جائے تو وہ اڑے نہ۔ تو یہ پاور آف اسٹلنس ہے اور خاموشی کی پاور ہے، اور خاموشی میں تمہارے اندر تم اتر سکتے ہو۔ شور شرابے میں ہاں، جب آپ کی ٹریننگ ہو جائے تو پھر شور شرابہ اور خاموشی، یعنی ایسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں اور ایسی جگہ جو بہت خاموش ہوں، آپ کے لیے ایک معنی رکھتے ہوں گے۔ آپ پھر تنہائی میں محفل اور محفل میں تنہائی سجا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب کہ گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، شور شرابہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہاں پر آپ کیا کرنے جاتے تھے؟ وہاں پر تو اس زمانے میں نماز نہیں، مطلب
फ़र्ज़ हुई थी, कुरान मजीद नहीं था, तो आप वहाँ पर क्या करते थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ पर मैं गौर व फ़िक्र करता था। तो गौर व फ़िक्र करने से अचानक मुकम्मल खामोशी में अगर आप बैठ जाते हैं, आप स्टिल हो के, अच्छा पहले मेरा ये ख़्याल था कि मैं योगा वाले अंदाज़ में आलती पालती मार के जब बैठ जाऊँगी तो मेरे जो दिल दिमाग के रिसीवर हैं वो ऑन हो जाएंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जब मैं साकिन हो जाऊँ, जो ही मैं साकिन हो जाती हूँ ना, जो ही मैं साकिन हो जाती हूँ, मेरे रिसीवर ऑन हो जाते हैं। मेरा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन, और कनेक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो जब हम, जैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो हम ज़मीन के साथ लटके हुए लगेंगे। इसका मतलब है कि धरती ज़मीन के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसी डोरियां हैं जिसके साथ हम ज़मीन के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन कुछ हिडन रेज ऐसी हैं जो आँख वालों को नज़र आती हैं, तो वो आसमान से हमें संभाले हुए हैं, लोहे महफूज से हमें संभाले हुए हैं। तो अगर आप जैसे मैंने एक मिसाल पहले दी थी कि रेडियो पे गमगीन गाना भी, ये भी मैंने कहीं वो किताब में पढ़ा था कि गमगीन गाना रेडियो पे चल रहा होता है, लेकिन जब आप उसका वो नॉब घुमा देते हैं तो फिर आपको खुशियों वाला गाना भी, इसका मतलब है खुशी की लहरें भी मौजूद थी और गम की लहरें भी उसी कमरे में मौजूद थी। तो आपका जो ध्यान है ना, ध्यान आपका ऐसा है जैसे आप वो बटन घुमा रहे हैं जिसके साथ आप कभी गम की फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकते हैं, कभी खुशियों की फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकते हैं, और कभी लो फ्रिक्वेंसी में और कभी हाई फ्रिक्वेंसी में। यानी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, इस यूनिवर्स में बहुत रिच है, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। तो जब तुम ध्यान लगाओगे ना तो तुम्हारा कनेक्शन अल्लाह करीम के साथ जुड़ जाएगा। एक ये पावर ऑफ स्टिलनेस, या स्टिल होना, या साकिन होना, या सुकून में आना, ध्यान करना, इसके साथ तुम इस जो बड़ा निज़ाम है इसके साथ तुम जुड़ सकते हो। दूसरी बात ये कि तुम अपने इनफरादियत, जो तुम एक फ़र्द अपने आप को तसव्वुर करते हो जब तुम इससे निकलते हो, वो जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, घड़ा टूटा तो ये आवाज़ आई, नहीं दोनों में अब कोई जुदाई। तो घड़े का पानी और दरिया का पानी एक है, लेकिन घड़ा दरिया के ऊपर तैर रहा है, वो मिट्टी के परत की वजह से। तो आपकी जो अना है वो मिट्टी के परत की तरह है, जो आपको बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से अलग रखती है। लेकिन जब आप उस मिट्टी की परत को दरमियान में नहीं लाएंगे तो घड़े का पानी और दरिया का पानी एक है। एक छोटी सी मिसाल, एक छोटी सी बात मैं ये बयान करना चाहूँगी कि अगर तुम अपने घर में, मिसाल के तौर पे घर के सहन में कोई कांटेदार शाख पड़ी हुई है, कोई कांटे पड़े हुए हैं, तुमने वो कांटे उठा लिए कि यहाँ से तुम्हारा बाप, भाई, घर के बच्चे, कोई शौहर, बीवी कोई गुजरेगा, तो वो कांटा उसको लगे ना, चुभे ना, तुम वो कांटा उधर से उठा लेते हो। ये बहुत अच्छी बात है, तुमने घर वालों का ध्यान रखा, तुमने घर की सफाई की, ये बहुत मज़ेदार बात है। लेकिन अगर, हाँ, और तुम्हें पता है कि यहाँ से तुम्हारा बाप, भाई या माँ, बहन कोई गुजरेगा, लेकिन अगर रास्ते में से तुमने कोई कांटा उठा लिया, अब तुम्हें नहीं पता वहाँ से किसने गुजरना है, तो जो ही तुम रास्ते से उस कांटे को उठाने के लिए झुके, उसी वक्त तुम एक वसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। उसी वक्त तुम अल्लाह ताला के खिदमतगार वाला जो निज़ाम है, जिसमें फ़रिश्तों को लगा रखा है अल्लाह पाक ने, औलिया कराम को लगा रखा है, अपने दोस्तों को लगाया हुआ है खिदमत वाले निज़ाम में, तो जो ही तुम उस कांटे के लिए झुकते हो ना, तो तुम अल्लाह पाक के उस खिदमत वाले सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, उस सिस्टम का, उसको तुम उसमें वर्कर बन जाते हो। और जब तुम वर्कर बन जाते हो तो अब इसका मतलब है कि तुम्हारा जो मज़हब है वो तब्दील हो गया, तुम अल्लाह ताला के निज़ाम का हिस्सा बन गए। और ये तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कहते हैं कि क्या को दिमाग से बात निकल रही है, कहते हैं कि इबादत से जन्नत मिलती है और ख़िदमत से खुदा मिलता है, ख़िदमत से अल्लाह करीम की ज़ात मिलती है। क्योंकि अल्लाह करीम जो है ना, अपने लिए अल्लाह करीम ने जो 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 हमारे वास्ते काम चुना है ना, वो उसका यही काम है कि उसने पूरी सिस्टम को हमारी खिदमत पे लगाया हुआ है। उसने अपने जानवरों को, अपने अशजार को, और फिर हमारे रिश्ते नाते जो हमारा ख़याल रखते हैं, तो ख़िदमत का जो सिस्टम है ना वो बड़ा तगड़ा है। ख़िदमत वाला रवैया अपना के, ख़िदमत वाला मनसब अपना के तुम इस वसी तर सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो, इस वसी निज़ाम का हिस्सा बन सकते हो। तो ये भी फ़िलहाल दो बातें आप सुन लें और समझ लें
اور انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پہ مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک آپ خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔